So hello there, this is Dr. Venkatesh. In this session, I would be handling your profits and gains from business and profession chapter. This is pertaining to the income tax, and this is recognized as the third head of income. So for the sixth semester BBA, you have a total of 60 hours on your income tax, and this would be your third chapter. Profits and gains from business and profession would be your third chapter. And this would be your first session. And my name is Dr. Venkatesh. And I would be handling your income tax 16 sessions in a row. So this would get uploaded in your LMS. And you can get the benefit of this particular lecture of mine using your personal computers or any other devices. So at the very outset, let me give you the picture of this income tax classes. For this sixth semester BBA, you'll have a complete 60 hours syllabus on income tax. And in this particular syllabus, you would be exploring 5 heads of income: income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gains, income from other sources. So in this session, I would be discussing the third chapter in this particular syllabus: income from business or profession. So now we will move on to the syllabus part. So you can just see in that particular slide, the syllabus is for 10 hours and you'll have 10 videos on this particular chapter. So if you go through the syllabus, it says meaning and definition of business profession, expenses and losses expressly allowed, expenses and losses expressly disallowed, expenses allowed on payment basis, and problems on computation of income for business of a sole proprietor. So this need to be observed. What is the title of the chapter? The title of the chapter is business and profession, right? But you would be getting problems only on business, and profession would be only for your theory part. This is exclusively for BBA students. So this is for BBA students. But for BCom students, obviously they'll have business as well as professional income computations. But for BBA, since you are studying the income tax only in the sixth semester, you will have all the heads of income in one semester itself. Whereas in case of your BCom friends, what do they have is, they'll have for fifth semester, they'll have income tax. They have 4 chapters there, and the rest of the next 4 chapters would come under the sixth semester. But for the BBA students, so obviously you will have the income tax as a syllabus only in your sixth semester. And all the heads of income is included in your syllabus. And fortunately, what you have is income from capital gains and income from profession. You will study only theory part, and you will not have any problems in that particular, those 2 chapters. And again, in this particular chapter, what you can observe is income from profession, you will have only theory, and you will not have any problems from this particular concept. What is the concept? Income from profession. So you have only problems from income from business. So this needs to be clarified at once. So now we will move on to exploring the business income.
So we'll try understanding the meaning and definitions of business and profession. So you can very clearly, you can see there expenses clearly expressed, which are allowed, not allowed, disallowed. So all this we'll try understanding in 10 lecture hours. So 10 lecture hours is being allocated for this particular chapter, and then in this particular 10 allocated hours, we'll try exploring the business income in total. So now, so as I said earlier, you will have 5 heads of income, which has been identified by the income tax authorities. So this is been identified by the apex authority, what we call it as CBDT. CBDT means Central Board for Direct Taxes. So this is the apex authority which is identifying and which is framing the rules and regulations pertaining to the income tax here in India. So the Income Tax Act got passed here in India in the year 1961, and now we are in 2021. 61 to 21, there are lot many amendments which has happened in Income Tax Act of India, and we'll try exploring different acts and different sections of Income Tax Act. And here in this particular chapter, we'll try understanding the business and professional income. So now, as I said earlier, there are 5 heads of income which has been identified by the CBDT. CBDT is the apex authority. Apex means obviously the top level authority. This is the authority which is framing the rules and regulations relating to the income tax. So as per their, amendments and as per their sections, they have identified 5 heads of income, which has been widely recognized as income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gains, and income from other sources. So what we'll be learning now is the third head of income, income from business or profession. So as I said earlier, you will have problems only on income from business, and you will not have problems from income from profession. So as I said earlier, again, you see the syllabus of yours as a BBA student. Next 2 chapters, income from capital gains and income from other sources. Again, you will not have problems on that particular concepts. You will have only theoretical part. Okay. So with this particular background, we'll get to the syllabus part, and we'll try exploring income from business. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BBA ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು CBDT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಆ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ನಾವು ಈಗಿರೋದು 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So now in this particular video, we'll try understanding
the income from business part. This is the background which I was giving you. So now we'll come back to the concept of business. So as I said earlier, this is the third head of income, which includes both professional and business income, and it has to be assessed separately. Assessing ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಸಂಬಳ? 7,20,000 ರೂಪಾಯಿ. 7,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 7,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೆಡ್ is being displayed in this particular slide. Under this head of income, any profits or gains earned through business or profession carried on when assessee is included. The business or profession must be carried on during the relevant previous year. The profits or gains shall be computed according to the method of accounting regularly adopted by the assessee. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಇವಾಗ 2 ತರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ, ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಅಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್. ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ? ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಅಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ we call as forms of business. So there are different forms of business. We call it as sole trader, partnership, private company, public company, government company, foreign company. And very interestingly, what you have in your syllabus is you have the assessment of sole traders only. You have the assessment of sole traders only. When you get into courses like chartered accountancy or any advanced courses on, let's say you are doing one income taxation or MBA finance, or if you are doing ICMA, so in such kind of courses,
you'll have assessment of companies, you'll have assessment of partnership firms, and even you may also have assessment of foreign income also. So therefore, you are very fortunate again. I am telling you and again and again. Why? Because in your syllabus is restricted to certain issues. Why? Because you are studying this income tax in only one particular semester, whereas in BCom it is spread across 2 semesters. So here you are studying only for one semester, and because of this reason, your syllabus is restricted to learning certain concepts. Now again, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, 6 ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಈ 6 ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಬರೀ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬರಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಬರಲ್ಲ. 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Now again, as I said earlier, this income tax got passed in the year 1961, and from 1961 to 2021, we are following the Income Tax Act of India. And the Income Tax Act of India has different sections and subsections. According to section 2 and subsection 13, they define the business. So what is according to their definition? Business includes any trade, commerce, manufacture, or any adventure or a concern in the nature of trade, commerce, or a manufacture. So now we'll try understanding. We'll get to the basics now. What are the basics here? What is trade? What is commerce? What is manufacturing? What is banking? So these are different activities involved in a particular concept called as trade. Buying and selling of goods we call as trade. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು ಬೈ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ buying and selling of goods we call it as trade. Anything which aids to trade, which give you a kind of facility to trade, we call as commerce. Anything which facilitates trade, I'll repeat this, anything which facilitates trade is commerce. So let's say transportation, let's say distribution, let's say banking, insurance, warehousing. All these are the components of commerce. All these are the facilities which will enhance your trade. So therefore, all these are the components of commerce. So if you involve in any of these things, obviously it will be termed as business. And again, section 2 bracket ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 13 ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 36 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 36 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 36 ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ which requires intellectual skill, specialized knowledge. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ is applying the skill. At the same time, when doctor is applying his intellect and skill, obviously carpenter is also applying his intellect and skill. So therefore, there is no distinction when it comes to the definition part. When it comes to the definition part, any kind of profession which you are pursuing, obviously which requires intellectual skill, specialized knowledge, and application of knowledge is very important. So therefore, you need to understand this application of knowledge, acquisition of knowledge is very, very important to become a professional. So therefore, who are the professionals? Doctors, lawyers, engineers, chartered accountants, teachers, professors. Carpenter is also a professional for your kind of information, because he is applying the skill and acquired knowledge.
So this is very important when you are learning it for 14 marks. So as I said earlier, when you are learning for a 14 marks question, so obviously what you need to do is you need to identify certain business expenses which are inadmissible, business expenses which are admissible. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಏನಂದಾಗ ಏನ್ ಒಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಥವಾ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ನ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಾಗನ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳತ್ತೆ. So therefore, what is your first recognition now? You need to recognize which are the business expenses, which are the non-business expenses. All non-business expenses we call as inadmissible expenses. Inadmissible ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಿದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ದಿಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you will be able to achieve 14 marks. So therefore, with this particular note, what I would do is, I would continue my discussion with respect to this format. So net profit as per books of accounts. ಈ net profit ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ add inadmissible expenses debited. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. inadmissible expenses debited ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಫೀ ಪೇ ಟು ಡಾಟರ್, ಫೀ ಪೇ ಟು ಡಾಟರ್ಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆ ತರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ತರ ಆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಆಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಆಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಲೆಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ.
ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ₹600 which was not included in the profit and loss account ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅವ್ರು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. Single owner, he would be doing the business on his own risk, and obviously he will also prepare trading profit and loss account. Trading profit and loss account ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೆಕ್ಕಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಸಲೋಡ್, ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸುಮಾರು 15 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಡಿಸಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Personal expenses or reserves, RBDD ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, reserve for bad and doubtful debt. No sole trader is allowed to create RBDD, reserve for bad and doubtful debts. Charity donation, ನಾನು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ 2 ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕೋಟಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಚಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ 2 ಕೋಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಪ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಚಾರಿಟೀಸ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ರೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನ್ ಮನೆದು ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ರೆಂಟ್, ಶಾಪ್ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲೌಡ್, ಮನೆಗೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಸಲೌಡ್, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ನ ಮನೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಾಪ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನೆ ರೆಂಟು ಬೇರೆ, ಶಾಪ್ ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಶಾಪ್ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮನೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ except on scientific research will be inadmissible. All capital losses, all expenses relating to other heads of income, gift presents which is not in the nature of advertisement, all types of fines and penalties, any amount paid such as salary, speculation loss. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ, ಐದನೇ ಕುದುರೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ₹1 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ₹100, ₹1000 ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ₹1 ಕೋಟಿನ ನಾವು 5ನೇ ಕುದುರೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೋತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 5ನೇ ಕುದುರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ IPL ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗೆದ್ರೆ ಗೆಲ್ಬೋದು, ಸೋತ್ರೆ ಸೋಲ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್
ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಲಾಸ್ ಬೈ ಥೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ? CBDT ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿವಾಗ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಇದೊಂದು 12 ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. Scientific research, suppose if you are getting into corona vaccine, obviously if you are investing huge amount of money on a corona vaccine preparation, obviously that could be a research relating to new science. So that could also be allowed as an expense and to be debited to profit and loss account. Group insurance premium, bonus commission, sales tax, excise duty, robbery and theft incidents taken place in business purposes during business. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಬೇರೆ, ಪರ್ಸನಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ಆಲ್. ಹೆಕ್ಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ incomes. Interest on debentures, income from agriculture, income from house property, bad debts recovered but disallowed earlier, income from salary, profits on sale of fixed assets. So I would explain in detail pertaining to all this when we come to the problem part. All these are business income which is allowed. Bad debts recovered, commissions received, discount received. Discount obviously is a business income. Interest received from data. This is what I say in the previous example. Refund of sales tax, excise duty, on the custom duty, everything is a business income. Income from illegal business smuggling. So obviously, this also could also be taken into account as a business income. Expert incentive, subsidy received, sundry income. All these are business incomes. So with this, I am closing this session. I hope and I believe you could able to learn something out of this particular video, and keep watching my videos, and I will update another 9 videos pertaining to this particular chapter called income from business or profession. Thank you all very much.